Namaste children. Today in our English class we are going to see Unit 2 poem. Poem name is A Cashew in a Tree by Toru Dutt. In a book page number 52. Can you take children? Please take your book. Page number 52. A Cashew in a Tree. Cashew means it's a savukku maram. ஓகே இது வந்து என்னது சவுக்கு மரம் நம் சவுக்கு மரம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பை டோரு டட். டோரு டட்டுன்றது ஃபீமேல் ஆத்தர், பெங்காலி போயட். ஓகே, she wrote in English and French. She was a third daughter of her family. She went to Europe. She has involvement in Western life and culture, and she has written many poems. Here in this poem, R. Cashew in a Tree, in this poem she recollects her feelings in her childhood days. Okay, this is the poem. See children, R. Cashew in a Tree. The picture is here. Did you see the poem? The tree. This is the tree. Shall we go into the poem? Yes. Okay children, before that I want to ask some question to you. So now this is 12th standard. After completing 12th standard, after 4 years or 5 years, if you enter into the school, what will you think? You don't know. Okay, now before that you may change your home. ரொம்ப வருஷமாக ஒரே வீட்டில் இருந்திருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் அதை மாற்றிருப்பீங்க. அப்போ அந்த பழைய வீட்டுக்கு உங்களுக்கு போகும்போது என்ன எண்ணங்கள் இருக்கும்? ஸோ நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து சந்தோஷமாக இருந்தோமோ அந்த இடங்களுக்கு போகும்போது மறுபடியும் அதே ஹாப்பினஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஈவன் இன் போயம் ஆத்தர் செட் we have lot of friends. ஓகே, நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, காலேஜ் டேஸில் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் பிளேஸ் ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் அந்தந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணும்போது நம்ம அந்தந்த ஏஜுக்கே போயிடுறோம் அப்படின்றது அந்த போயட்டோட கருத்து. என்னோடய கருத்தும் அதுதான். ஓகே, நம்ம ஸ்கூல் டைமில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணும்போது ஸ்கூல் டயத்துக்கே போயிடுவாங்க. இதே ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது அது ஒரு மெச்சூரிட்டியான லெவல். ஓகே, வேலைக்கு போகும்போது ஸோ அப்போ வந்து அந்த மாதிரி தான் அவங்க பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி தான் நம்ம சின்ன வயசில் எங்கே சந்தோஷமாக விளையாடாமோ அந்த இடத்துக்கு போகும்போது நம்ம மனசு என்ன அவங்க சந்தோஷம் அடையும். கஷ்டப்படும்போது நம்ம அப்படிலாம் இருந்தோமே, எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தோமேன்னு நினைக்க தோணும். ஓகே, shall we read? Good. First paragraph of the poem. Like a huge python winding round and round the rugged trunk, indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live, but gallantly the giant wears a scarf, and flowers are hung in crimson clusters all the boughs among, whereon all day are gathered bird and bee, and oft at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. Here author said like a huge python. Python means it's a snake. Okay, மலைப்பாம்பு சொல்ல python. And creeper round and round in the rugged trunk, indented deep and scars. So a creeper climbs in the cashew nut tree like a python. Okay, that creeper shows it went up to its height. அந்த மரம் அந்த க்ரீப்பர் சுற்றினாலும் அந்த மரம் என்ன இருக்குது, உயிரோடு இருக்குது, ரொம்ப என்ன இருக்குது,
gallantly. What is meant by gallantly? Gallantly na என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல? Brave and heroically. Strong. It is like a hero. It stood. The giant wears scarf and flowers are hung. In that creeper, crimson clusters all the boughs among. Crimson clusters இங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் மலர்கள் அந்த அந்த க்ரீப்பரில் தொங்குதான். ஓகே, this tree has lot of generosity and braveness, gallantly. அப்படி இருக்குது இந்த மரத்தில் சுற்றப்பட்ட கொடியில் என்ன இருக்குது? கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் மலர்கள் கொத்து கொத்தா மரக்கிளைகளுக்கு இடையில் தொங்குது. ஓகே, தட் இஸ் லைக் எ கிரிம்சன் கிளஸ்டர்ஸ். ஓகே, அதை தான் இந்த இடத்துல மலர் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த ஃப்ளாஸை தான் என்ன சொல்கிறாங்க? கிரிம்சன் கிளஸ்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, what is compared to python here? A creeper is compared to python. Where is the tree summit? The tree summit is near the stars. Okay, the tree summit, see here, near summit near the stars. Who embraces? Okay, who embraces whom? And that creeper embraces the casuarina tree. In whose embrace bound? The creeper climbs in whose embrace. Okay, mention the figure of speech. இங்கே என்ன figure of speech இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால்? Here figure of speech is simile. Why? First line like is coming, no? So simile. Okay. Then what is happening there? Up to here, the boughs among wherein all day gather bird and breeze. Fully, day fully, the trees is full of birds and bees. மலர்கள் இருக்கனால தேனீக்களும் வருது. அந்த ட்ரீ வந்து ரொம்ப எப்படி இருக்குது? அடர்த்தியாக, டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக, கிளைகள் அதிகமாக இருக்கிறனால அதில் பறவைகளும் வருது. இன் நைட் டைம் இட் ஹாஸ் அ என்லெஸ் ஸ்வீட் சாங். நைட் நேரத்தில் என்ன ஆகுது? அங்கே ஒரு அற்புதமான பாடல்கள் அங்கே நிரம்புது. ஃபுல்லி த நைட் டைம் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ குவாய்ட் ஒன். அமைதியாக இருக்கும் அது இரவு. கரெக்டாக எல்லோரும் தூங்கும்போது அப்போ வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பறவைகளில் வந்து ஏதோ ஒன்று சவுண்டு அந்த இடத்தையே வந்து நிரப்பக்கூடியதாக இருக்குது. ஓகே, தட் இஸ் ஆத்தர் செட் இன் திஸ் ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப். இந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் என்ன சொல்கிறாரு? தட் a creeper climbs in the tree. It has crimson flowers. பார்க்க அற்புதமாக இருக்குது பார்க்கும் பொழுது. And the tree is what? Very brave. Day fully birds and bees are there. But night time what happened? It has an endless sweet song. Repose means a state of rest. Okay. ரெப்போஸ்னால் மக்கள்லாம் வேர்ல் மென் ரெப்போஸ். அப்போ மக்கள்லாம் ஓய்வெடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாடல் வந்து என்னது? இந்த பகுதியில் வந்து பாடல் பாடப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், செகண்ட் ஒன். When first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes dilated on its rest. Sometimes and most in winter on its crest, a grey baboon sits statue-like alone, watching the sunrise while on lower boughs his pony offspring leap out and play. And far and near cuckoos hail the day, and to their pastures wind a deep cows. And in the shadow on the broad tank cast by the whole tree, so beautiful and vast, the water lilies spring like snow amassed. Okay, casement means it's a type of window that is fixed on the side of the open like the door. ஓகேவா? அதை வந்து விண்டோ மாதிரி அதை திறந்து பார்த்துக்கலாம். Baboon means what? It's a large monkey, African monkey. Coquillas means here cuckoo. Okay, wend, W-E-N-D, wend means stroll. Hoar means white frost deposit on the tree. அப்படி என்ன அர்த்தம்? பனி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பனி வெள்ளை வெள்ளையா பனி. Amassed means what? Enmassed means amassed. Here, you see here,
In the second paragraph, what the author said, when my first casement is wide open through. Okay, at the morning time, if I open the door, it shows more happiness to my eyes. என் மனசு அவ்வளோ சந்தோஷம், என் கண்களுக்கு அவ்வளோ விருந்தாக இருக்குது. Sometimes at the winter season, the ape-like monkey, வாலில்லாத குரங்கு, that is baboon. Okay, like a, what color? Grey, a grey baboon. Okay, grey color monkey sat on the bow, lower bow. Okay, அதோட கிளைகளை உட்காந்து, near that baboon, its younger ones played. அதை சுற்றி அதோட சின்ன சின்ன குரங்குகள்லாம் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு. நியர் அண்ட் ஹியர், பக்கத்தில் தூரத்தில், லைக் அ கோகிலாஸ் இஸ் அ பேர்டு, இட் இஸ் சிங்கிங் சாங். அண்ட் at their pastures went are deepy sleepy cows. Then what happened? Under the tree, under the tree கீழே என்ன மரங்கள், நிலங்கள் இருக்குது, அங்கே ஃபுல்லாக புல் இருக்குது, அங்கே வந்து என்ன இருக்குது, பசுக்கள், கவுஸ். ஓகே, அதெல்லாம் நடக்குது. அண்ட் இட் டுக் ரெஸ்ட் அண்டர் த ட்ரீ. As well as there is a pond near means under the tree. There lilies, water lilies spring in the pond. அந்த ரொம்ப பழமையான மரம், அந்த மரத்துக்கு அருகில் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, ஒரு பாண்டு இருக்குது. அந்த பாண்டில் பனித்துளிகள், அந்த லில்லிஸ்னால் அல்லி மலர், சரியா, அந்த அல்லி மலர் மேலே என்ன இருக்கா, ஒயிட்டாக ஸ்னோ, பனித்துளிகள் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த சீனை ஜன்னல் வழியாக நம்ம ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாங்க, பார்க்குறாங்க. ஸோ வாட் சீன், இமேஜின் யுவர் செல்ஃப். காலையில் நீ எந்திரிக்கிற, உன்னுடைய கதவை திறந்தோடனே என்ன இருக்க, அந்த மரம் மாடியிலேருந்து அந்த மரம் தெரியுது. அந்த மரத்துக்கு கீழே என்ன தெரியுது, ரொம்ப பசுக்கள் மேயுது. அதே நேரத்தில் அந்த மரத்துக்கு கீழே ஓய்வு எடுத்துக்கிடுது. கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு அழகான பாண்டை இருக்குது. அந்த பாண்டை நிறைய மலர்கள் இருக்குது. அந்த மலர்களில் ஒயிட்டாக என்ன இருக்குது, பனித்துளிகள் இருக்குது. ஸோ ஹவு பியூட்டிஃபுல் இட் இஸ். ஓகே, ஸோ ஆத்தர் என்ஜாய் தீஸ் சீன். ஓகே, then next page number 53, children. But not because of its magnificence, dearest Casuarina to my soul. Beneath it we have played, though years may roll. O sweet companions, love with love intense. For your shakes shall the tree be ever dear. Blend with your images, it shall rise in memory till the hot tears blind mine eyes. What is that like murmur that I hear? Like the sea breaking on its shingle beach. It's a tree's lament, a nursery speech, that happy to the unknown land may reach. So, but not because of its magnificence. Magnificence கம்பீர தோற்றம். So I love the tree, not just because of magnificence. இந்த கம்பீர தோற்றத்துக்காக இந்த மரத்தை நான் விரும்பலை, இது மேலே நான் என்ன பண்ணலை, ஆசைப்படலை. as well as dear is a Casuarina, it is dear to my soul also. என்னோட ஆன்மாக்கு நெருக்கமாக இருக்குது. இந்த நெருக்கம் இதோட கம்பீரத்தினால மட்டும் எனக்கு வரலை. Under the tree, beneath it we have played. Beneath it we have played, though years may roll. Oh sweet companion, loud with love intense. So under this we have played, years may went. Oh my sweet companions, friends,
you have shown a great love to the tree so that the tree also will love us. நம்மளே இந்த ட்ரீ வந்து அது கண்டிப்பாக விரும்பும். ஓகே, வித் யுவர் இமேஜினேஷன் the tree also in my mind. உங்களுடைய நினைவுகள் வரும்போதெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த மரமும் எனக்கு நினைவுகளில் வருது. So in memory till the hot tears blend my eyes. Okay, in my eyes welled with tears. I heard the drift like murmur that I hear. What is that? எனக்கு சவுண்டு கேட்குது, ஏதோ ஒரு முணுமுணுப்பது, ஒரு லேமெண்ட்னா அது ஒரு அழுகை பாடல். த ட்ரீஸ் லேமெண்ட், ஒரு அழுகை பாடல் எனக்கு கேட்குது. How the song is that happily to the land may reach like a sea breaking on a shingle beach. எப்படி இருக்குன்னா அந்த பாடல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, that lament is like a with full ஒரு ஸ்டோன், ஒரு ஷீஷோரில் வந்து கடல் அலை மோதி எழுப்பும் சத்தத்தை போல் இருக்குது. ஹவு the sea breaking on a single beach. ஓகேவா? ஷிங்கிள் SHINGLE ராக்கி, ஃபுல்லாக அந்த ராக்னா பாறை, இந்த பாறை இருக்கக்கூடிய இடங்களில் அலை வந்து அந்த பாறை மேலே அடித்தா எப்படி ஒரு பேர் அதிர்வு சவுண்டு கேட்குமோ அந்த சவுண்டு மாதிரி எனக்கு கேட்குது. So in this third paragraph, our author said that this tree is dearer to me not just because of its magnificence. Under the tree we have played, I and my friends have played. Whenever I remember, whenever I think about our friends, the tree also will come to my mind. As well as I hear some lament, that is the tree's lament. It is like a what? It is like a sea breaking sound, that is a wave sound, or கடல் அலை sound. அதுதான் எனக்கு கேட்குது. Okay, in this third paragraph the author said that. Next, fourth paragraph children. Unknown yet well known to the eye of faith, I have heard that wail far away, in distant lands by many sheltered bay. When slumbered in his cave the water wreath, and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon. When earth lay tranced in the dreamless swoon, and every time the music rose before mine inner vision rose a single sublime. They form, O tree, as in my happy prime I saw thee in my own loved native clime. So this is the fourth paragraph of this poem. In the fourth paragraph, author said, unknown yet well known to the eye of faith. Okay, that is that unknown and well known to the eye of faith. Here what the author said, I known, but if they have confident, தெரிஞ்சு நம்பிக்கை உடையவங்க வந்து வராங்க. இந்த சோக அந்த அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த சோக குரல் வந்து கேட்குது. நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், அந்த நம்பிக்கை உடையவர்கள் அப்படி கேட்கக்கூடிய பாடலை நான் கேட்குறேன். Okay. Yeah, I have heard that wail far and far away. Okay, and that sad song, I was far away from my native. அங்கேயும் நான் கேட்குறேன். Distant land by maybe sheltered bay. When slumbered in his cave and water wreath, and the waves gently kissed the classic shore of French or Italy beneath them. So I went away, far away land, பே என்னது வளைகுடா நாடுகள், எங்கேயும் எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு வந்து நான் தூரத்தில் தான் கேட்குது. ஓகே, அண்டு
and in distant land by many a sheltered way. When slumbered in his cave the water wraith, WRAITH. What is my wraith? Wraith means here apparition. That means என்ன சொல்கிறது, ஒரு கோஸ்ட், சரியா? ஒரு ரொம்ப பழமை மிக்க கடற்கரையில் வந்து குகைகள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பூதங்கள் தூங்கும் பார்த்தியா, அந்த தூங்குகிற இடத்துல கூட கடல் அலை வந்து என்ன பண்ணும், அதோட அலையை எழுப்பி போய் சீஷோர கரையை வந்து என்ன பண்ணும், தொட்டுட்டு வரும். ஸோ எங்கே இருந்தாலும் நான் கேட்பேன், சரியா? ஆத்தா என்ன சொன்னேன், எங்கே போனாலும், இங்கே இல்லை அங்கே இல்லை, பூதம் இருக்கிற இடத்துல கூட இல்லை, அவ்வளோ கடற்கரையில் அந்த சத்தம் கூட இல்லை. மேபி ஃப்ரான்ஸ், இட்டாலி, வேர் எவர், அண்டர் த மூன் லேட் ட்ரான்ஸ் மீன்ஸ் மயக்கத்தில் கிடக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுதும் எனக்கு அந்த பாடல் கேட்குது. அத்தை சொன்னாங்க இல்லையா, mine inner vision rose a form sublime. What is mean sublime? Sublime means grand. So inner vision, என்னோட மனக்கண்ணு, it got some vision, grand vision. அப்படின்னா இந்த கம்பீரமான ஒரு வடிவத்தை பெறுது. What that is, மனக்கண் பார்க்கறது என்னது? தே ஃபார்ம் ஊட்ரியாஸ் இந்த மை ஹாப்பி ப்ரைம். அது யார் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் அது வந்து அந்த மரம். மரமே நீ தான் அது. கடைசியில் நான் என்னோடய அன்பான சொந்த நாட்டில் எப்படி உன்னை பார்த்தேனோ அதே மாதிரி என் மனக்கண்ணில் நீ தெரிகிற. ஓகே, ஸோ இந்த 4th paragraph வாட் ஆர் ஆத்தர் செட், வேறவர் ஐ வாஸ், எங்கே இருந்தாலும் எனக்கு என்ன இருக்குது, அந்த பாடல் கேட்குது. அது பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரான்ஸ் இட்டாலி போனாலும் சரி, எங்கே போனாலும் சரி, எனக்கு அந்த பாடல் கேட்குது. Therefore I fain would consecrate a lay unto their honor, tree beloved of those who now in blessed sleep for a repose, dearer than life to me. Last were they, mayst to be remembered when my days are done, with deathless trees like those in Baradile, under whose awful branches lingered pain, fear, trembling, hope, and death, the skeleton, and the time, the shadow. And though weak the worse, that would they beauty fain, oh fain rehearse, my love defend thee from oblivion's curse. Therefore so I fain would consecrate a lay, I want to give unto thy honor the beloved of those who now in blessed sleep of a repose. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, repose means dead, died, died. Okay, lay means amateur, consecrate means what, officially we are thinking something holy அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, புனிதமானது. ஃபெயின் மீன்ஸ் ஈகர்லி. ஸோ நான் ரொம்ப உனக்கு ஆர்வத்தோடு என்ன பண்ணுறேன், உனக்கு ஐ வாண்ட் டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட். ஆல்ரெடி தே ஹேட் டைடு. யார்? இவங்க கூட விளையாண்டவங்கலாம். அதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க, என் கூட விளையாண்டவங்கெல்லாம் ஆசீர்வாதிக்கப்பட்ட மரணத்துக்கு போயிட்டாங்க. அவங்கள நினைக்கும் பொழுது, உன்னை நினைக்கும் போது அவங்களெலாம் எனக்கு மனக்கண்ணில் வாராங்க. ஸோ தே ஆர் டியரர் தேன் டு மீ. என்னை விட எனக்கு அன்பானவங்க. அல்லாஸ் வேர் தே like that. Mayst thou be numbered when my days are done, with the deathless trees, So maybe those who played with me, they died.
they are dearer than me, but they have died. My days also numbered. நான் இருக்கிற நாட்கள் எனக்கு என்ன நம்பப்படுது, எண்ணப்படுது. ஸோ பேரடேல் இஸ் அ வாட்டர், இட்ஸ் அ வேலி. இப்போ ஒரு பேரடேல்ன்றது ஒரு இடம், பேரடேல்ன்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்கு. தேர் த ட்ரீஸ் ஆர் டெத்லெஸ், மரணமற்ற மரங்கள். சரியா, அங்கெல்லாம் இருக்குன்னு என்ன சொல்கிறாங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மரணமற்ற மரங்கள் மாதிரி நீயும் இருப்பாய். உனக்கு என்ன கிடையாது, இறப்பே கிடையாது, உனக்கு டெத்தே கிடையாது. அப்படி நீ இருக்கும் பொழுது உன்னோட கிளைகள், உன் மரத்துக்கு அடியில் என்ன இருக்கேன் நான், என்னுடைய நினைவுகள் இருக்குது, என்னோட உணர்வுகள். அதாவது நான் சின்ன வயசில் விளையாண்டேன் இல்லையா, அந்த எண்ணங்கள்லாம் எனக்கு அங்கே இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஐ மே டை, நான் இறந்து போகலாம், பட் உனக்கு என்ன கிடையாது, மரணன்றதே கிடையாது. Fear, trembling hope, and up to paradise. We finish it up to this. Under whose awful branches lingered pain. Okay. What happened? Fear, trembling, hope, and death, the skeleton, and the time, the shadow. Here up to that we have completed, children. Fear, trembling, hope, and death, the skeleton, and the time, the shadow. Fear, அச்சம், பயம். ட்ரம்பிளிங் ஹோப், ட்ரம்பிளிங் மீன்ஸ் ஷேக்கிங், நடுங்கிறது, நடுங்கும் நம்பிக்கை. டெத், மரணம், ஸ்கெலிட்டன், எலும்புக்கூடு. அண்ட் டைம் த ஷேடோ, காலம் எனும் நிழல். வாட் எவர் இட் மே பி, இட் ஹாஸ், இருந்தாலும். அண்ட் தோ வீக் த வேர்ஸ் தட் வுட் தே பியூட்டி ஃபெயின். வாட் எவர் ஹேப்பன், பட் this song always sings, shows your beautiness. உன்னை பற்றி இந்த பாடல் மறுபடியும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். நான் இந்த ரிஹர்ஸ்னா ரிப்பீட், ஆப்ளிவேனா a state of forgetfulness. ஓகே, மேபி யூ மே ஃபர்கெட், நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், மறந்துருக்கலாம். பட் மறதின்ற சாபம், கர்ஸ். ஓகே, அப்ளியன்ஸ் கர்ஸ்னால் மறதின்ற சாபத்திலேருந்து உன்னைய என்ன ஆகட்டும், எங்களுடைய அன்பு, நான் மட்டும் கிடையாது, என் கூட விளையாண்டவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, இறந்து போயிட்டாங்க. அவங்க கூட விளையாண்டது அவங்களோட கசின் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே, அவங்களாம் இறந்து போயிட்டாங்க. அவங்களுடைய அன்பும் சேர்ந்து உன்னை என்ன பண்ணும், கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் அப்படியே வச்சுருந்துருக்கும். உனக்கு என்ன கிடையாது, அழிவே கிடையாது. ரியலி சில்ட்ரன், டு யூ நோ எ ட்ரீ கேன் வாக். உனக்கு தெரியுமா, மரங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு 4th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு போயம் வருது. எப்படி மரம் நடக்கும் தெரியுமா உனக்கு? எஸ், ட்ரீ கேன் வாக். ஹவு கேன் யூ? ஒரே ஒரு விதையிலேருந்து பல ஆயிரக்கணக்கான விதைகள் வருது தெரியுமா? அப்போ அந்த விதைகள் இங்கே தான் அந்த மரத்துக்கு கீழே முளைக்கணும்னு ஒரு விதி இருக்கா? இல்லை. அதை சாப்பிட்ற பறவைகள் மூலமாக எங்கேயோ போய் கூட அந்த மரம் என்னது மறுபடியும் உயிர் பெறலாம். நம்ம கூட அந்த மரத்தை வேறு எங்கேயாவது போய் நட்டு வைக்கலாம். அந்த விதையை எல்லாமே இந்த மண்ணுக்குள்ளே போட்டால் மக்கி போயிடும். ஆனால் எது மட்டும் மக்கி போகாது, விதை மட்டும் என்றைக்கும் மறுபடியும் உயிர் தெழும். உண்மைதானே? ஸோ அந்த மரத்துக்கு என்ன கிடையாது, இறப்பே கிடையாது. நாட் ஓன்லி திஸ் கேஷரனா ட்ரீ, ஆத்தர்ஸ் கேஷரனா ட்ரீ, இந்த உலகத்தில் இருக்க அனைத்து மரங்களுக்குமே. பட் வி ஆர் என்ன பண்ணுறோம், அந்த மரத்தை, அந்த ஃபாரஸ்ட்டை வி ஆர் டெஸ்ட்ராயிங் தட். ஒரு மரம் கூட, ஒரு சின்ன செடி கூட வைக்க முடியாத அளவுக்கு தான் நம்ம இப்போலாம் பில்டிங் கட்டுறோம். ஸோ அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு கெடுதல்ன்றது நமக்கே தெரியும், ஆனாலும் செய்கிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் சில்ட்ரன், இன் யுவர் லைஃப், உன்னோட வீட்டை எங்கேயே போய் சும்மா இதுக்காக நட்டு வச்சுட்டு வர்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதை பாதுகாக்கணும் இல்லையா, அதுதான் பெரிய விஷயம். மரம் நடு விழா கொண்டாடலாம். அந்த மரம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த மரத்தை நான் தான் நட்டேன்னு யாராவது விழா கொண்டாடுறோமா? இல்லை, தெரியவே தெரியாது எங்கே போய் நட்டு வச்சோம், அது வளர்ந்துச்சா வரலையானே தெரியாது. ஸோ உங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுங்கள், அட்லீஸ்ட் ஒரு மரமாக நட்டு வளங்க. அதுதான் உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு, இந்த உலகத்துக்கும் நீங்கள் தரக்கூடிய மிகப்பெரிய கிஃப்ட். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் நம்ம என்ன படித்தோம் அப்படின்னா, இந்த மரம் என்னுடைய அன்புக்குரியவர்களை விட ஓகே
என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னை விட என் மேலே எனக்கு இருக்க அன்பை விட அவங்க மேலே எனக்கு என்ன அது ரொம்ப அன்பு அதிகம். அவங்களாம் இறந்து போயிட்டாங்க. என்னுடைய வாழ்நாள்களும் எண்ணப்படுது. ஆனால் இந்த மரம் நீயும் பேரடேன்றது ஒரு இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், ஒரு வேலி, பள்ளத்தாக்கு, சரியா? அங்கே இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ்வர்த் கூட இந்த இடத்த பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்களை பற்றி ஒரு இடத்துல பாடியிருக்காரு. அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்களை போய் நீ என்ன பண்ணுவ, அழியா புகழ் கிடையாது, கண்டிப்பாக வந்து உனக்கு என்ன கிடையாது, இறப்புன்றதே கிடையாது, நீ இந்த உலகத்தில் எங்களுடைய அன்பு மூலமாக என்றென்றைக்கும் நிலைத்து நிற்பாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It's an easy poem, children. If you understand, if you read these poetic lines, appreciation question, you can understand easily. So here all the poetic lines are A, B, B, A. See here first 4 in this last paragraph. Lay, those, repose, they. So lay is A, B, B and A. Once again. Like that only author wrote this poem. Here figure of speech and other appreciation questions. What is in the guide you want to read, children? Next page are about the author, then glossary, then appreciation questions are there here, question answers, then appreciation questions are here. So read the question answers, appreciation question and ERC, then paragraph. Okay, thank you, children. I hope you all understand this poem. This poem is written by Dorothea about her childhood memories. In her childhood, she played under the tree with her friends and பிரதர் சிஸ்டர்ஸ். அவங்களோட சந்தோஷமாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த மரம் வந்து எவ்வளோ அன்பு மிக்கதாக இவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்றதையும், இவ்வளோ காலத்துக்கு அப்புறமா அந்த மரத்தினுடைய பாடல் வந்து அது பாடக்கூடிய பாடலை அவங்களுக்கு கேட்குதுன்றதையும், எங்கே இருந்தாலும் எனக்கு கேட்குதுன்றதையும், இந்த மரத்துக்கு எனக்கு இறப்பு வரலாம், ஆனால் இந்த மரத்துக்கு என்ன வராது, இறப்பே இல்லை அப்படின்னும் அவர் சொல்கிறாரு. இந்த மரம் வந்து மறக்க முடியாமல் போகக்கூடியது ஒன்று மட்டும் இல்லை, சரியா? அது என்னோடய அன்பால் வந்து அது எப்போவுமே வந்து என்னோடய நினைவிலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவர் கூட விளையாண்டவங்க எல்லோரும் இறந்து போனாங்க. அவங்க நினைவாக வந்து இந்த மரத்தை என்ன பண்ணுறாரு, இவர் இன்னும் புனிதப்படுத்துகிறார், சரியா? தேங்க்யூ சில்ட்ரன். ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஹாப்பி லேர்னிங். பி சேஃப் இன் யோர் ஹோம். தேங்க்யூ.